नमस्कार बंधुगण, आपण माने जानती सुख एवं दुख एही दुईटी जाक मनुष्यर अविभाज्य अंग अटंती। मनुष्य धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्ति करिबा पई कठोर परिश्रम करिथाए, मात्र अनेक समय निष्ठा एवं मनोयोग सहित कार्य करिबा परे भी कठिन परिश्रम करिबा परे भी मनुष्य को निजर परिश्रम हिसाब रे फल प्राप्ति होई न थाए एवं व्यक्तिर असफलतार प्रभाव तार पूरा परिवार उपरे मध्य पड़ी थाए। गृहरे वाद विवाद क्लेश एवं कलहर मध्य वृद्धि होई थाए एवं परिवारर आवश्यकता अनुसार धन अर्जन नहेबा जोगु परिवार रे अनेक आर्थिक समस्या मध्य देखा जाय थाए एवं एही सबु समस्या गुड़िक फल रे एसबुर प्रभाव आमर मानसिक एवं स्वास्थ्य उपरे मध्य पड़ी थाए एवं एसबुर प्रभावरु आमर सामाजिक मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा उपरे मध्य आंच आसी थाए एवं एही सबु चिंतापूर्ण परिस्थितिर कारण आम गृहरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक होई थाए। गृहरे नकारात्मक ऊर्जा वृद्धि हेबा फलरे गृहरे अनेक गुड़िए समस्या उत्पन्न होई थाए एवं एही सबु नकारात्मक ऊर्जा गुड़ी को गृहरु दूर करिबा पई आपण किछि विशेष उपाय करि परिबे, जहा द्वारा आपणको गृहरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा गुड़ी को सकारात्मक ऊर्जा रे परिवर्तन होई जिवो एवं आपणको गृहरे सकारात्मक ऊर्जार वृद्धि हेबा फलरे आपणको गृहरे मां लक्ष्मीकर वास हेबो एवं आपण माने जानती जेउठारे मां लक्ष्मीकर वास होई थाए सेही गृहरे क्लेश कलह दुख दारिद्र्यता एसबुर स्थान न थाए। सेही गृहरे केवल सुख एवं समृद्धिर ही वास होई थाए। बंधु माने बृहस्पति को प्रसन्न करिबा द्वारा आपण निज जीवन रे सुख एवं संपूर्णतार वृद्धि करि परिबे एवं आपणकर मान सम्मानर मध्य आपण वृद्धि करि परिबे। बृहस्पति को नवग्रहक मध्यरे एक सौभाग्यशाली एवं मंगलकारी ग्रह भावरे विवेचना करा जाय थाए। तांको देवगुरु बृहस्पति बोली मध्य माना जाय थाए। से हेउचंती देवता मनंकर गुरु एवं शुभत्वर प्रतीक। आपण माने जानती आमर जो पांचटी तत्व रही थाए सेही पांचटी तत्व मध्यरु आकाश तत्वर अधिक आधिपत्य रही थाए, जहा फलरे तार प्रभाव व्यापक एवं विराट मध्य होई थाए। बृहस्पति देवंकर आराधना आपणको एही सबु समस्यार निश्चय समाधान कराई पारिबो। देवगुरु बृहस्पति हलदिया रंगर कारक अटंती एवं आपण जदि बृहस्पति देवंको हलदिया रंगर वस्तु अर्पण करंती तेबे आपण तांको हलदिया रंगर वस्तु अर्पण करी निज जीवनर एही सबु समस्यार समाधान करि पारिबे। आमे घरे प्रतिदिन व्यवहार करुथिबा हलदीर ज्योतिष शास्त्र रे अनेक महत्व रहिछि। एही हलदीर प्रयोग अनेक पूजा पाठ रे मध्य करा जाय थाए एवं ज्योतिष शास्त्र रे हलदीर संबंध बृहस्पति देवंक सहित अछि बोली माना जाय थाए। तेबे गुरुवारटी को बृहस्पति देवंकर बार बोली माना जाय थाए। तेबे आपण जदि गुरुवार दिन हलदीर एही उपाय करि नियंती तेबे एहा द्वारा आपण निज जीवनरु अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करि परिबे। तेबे आजिरो एही भिडियो रे मु आपण मानकु हलदीर किछि एपरि उपाय विषय रे कहिबाकु जाउछि जे उपाय गुडी को पालन करे आपण निज कुंडली रे बृहस्पति को मजबूत करि परिबे। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री लक्ष्मी नारायण निश्चय लिखिबे। बंधु माने एही गुरुवार दिनटी भगवान श्रीहरि विष्णु एवं मां लक्ष्मी को मध्य समर्पित अटे। भगवान श्री विष्णु एही सृष्टिर तारणहर्ता अटंती एवं भगवान विष्णुकर मध्य प्रिय रंग होइथाए हलदिया रंग एवं एही हलदीटी मध्य भगवान विष्णुकर अत्यंत प्रिय अटे। तेबे भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करिबा पई आपण गुरुवार दिन हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करी भगवान श्रीहरि विष्णु को पूजा करिबा उचित एवं भगवान श्रीहरि विष्णु को पूजा रे आपण हलदीर प्रयोग निश्चित भाबरे करंतु। भगवान विष्णु को हलदीर तिलक लगांतु, हलदिया वस्त्र परिधान करांतु एवं तांको हलदिया पुष्प एवं हलदिया रंगर फल मध्य अर्पण करंतु। तेबे आपण माने गोटे विशेष कथार ध्यान रखिबे जे आपण केबे भी
केवल भगवान विष्णु को एका पूजा करिवे नाही, भगवान श्रीहरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी को एका सहित पूजा करिवे। एवं आपण पूजा करने समय निजर बाहुरे किंबा निजर कंठरे हलदीर एक टीपा निश्चय लगांतु। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ 2 ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ 2 ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ଝାଡୁ କରିସାରିବା ପରେ ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଯଦି ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ନିଜ ମଥାରେ ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ହାତରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରଖି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ଏପରି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କିଛି କିଛି ହଳଦୀ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାର ପଟୁ ସେହି ହଳଦୀ ଏବଂ ଚାଉଳର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ମାଙ୍ଗଳିକ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ, ସମ୍ପନ୍ନତା ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସ୍ୱସ୍ତିକର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ଗୃହ ଶାନ୍ତି, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନିବାରଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ବିବାହରେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବେ, ତା ପରଦିନ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସର୍ବଦା ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଛ, ମାଂସ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧଳା, କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଇସା ଦେଣ ନେଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀର ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଐଂ କ୍ଲିଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଏହା ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ବିନା ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ମୌଲି ସୂତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସୂତା ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ସୂତାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ସୂତା ଏବଂ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ରଖି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ରହିଛି ତା ପଛପଟେ ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସେହି ହଳଦୀକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ପଛପଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ହଳଦୀକୁ ନେଇ ନିଜର ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ହଳଦୀର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେତେବେଳେ ତାହା ଆମକୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବ ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।